नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री भलके शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा दौरान विद्यार्थियों मापियां ते अध्यापकों नाल गलबात करनगे। सेहत मंत्रालय ने पंजाब सने देश के होरनां सूबियां विच वध रहे कोविड-19 के मामलों प्रति चिंता जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सियासी पार्टियों को देश के विकास लिए एकजुट होने का सद्दा दिता। ते भारत के दौरे ते आए रूसी विदेश मंत्री सरगे लैवरोव वालों अपने हमअहुदा डॉक्टर एस जयशंकर नाल मुलाकात। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय जनता पार्टी अज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। वीडियो कानफ्रेंसिंग राही नवी दिल्ली तो पार्टी वर्करां नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी दे 41 साल इस गल दे गवाह ने कि सेवा किस तरह नाल कीती जांदी है अते वर्करां दे दम ते पार्टी किस तरह नाल अगे वधदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाजपा वालों अपनी सेवा कारजां नाल लोकां दे दिल जितण दी मुहिम चलाई जा रही है, जिस दे चलदिआं हर भाईचारे वालों उन्हां नूं समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों की ही ताकत सी जिस दे चलदिआं असीं उन्हां दे सुपने नूं पूरा कर सके ते जम्मू कश्मीर विचों धारा 370 हटाई जा सकी। उन्हां कहा कि देश विच सियासी हितां दी पूर्ति लई पार्टियां टुटदिआं ने पर बीजेपी ने अजिहा कदे नहीं कीता। अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों को बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी पूरे 5 साल जनता नाल जुड़ी रहिंदी है, इसलिए वो जितदे ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस गल ते कदे भी आकड़ नहीं करती कि असीं जिते हाँ, सगों इस गल ते गौरव महसूस करती है कि लोगों ने सानू जिताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अज बीजेपी पिंडां तो लैके शहरां तक फैली हुई है। भाजपा से गांव गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। 21वीं सदी में जिन युवाओं ने जन्म लिया है वे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा की नीतियां, भाजपा के प्रयासों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 साल दौरान केंद्र दीआं उपलब्धियां का जिक्र करदिआं कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना ते नवीं खेती कानूनां दे चलदिआं किसानां दी आर्थिक स्थिति विच सुधार होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दीआं कई लोक हित नीतियां दा विरोध सिर्फ देश विच सियासी अस्थिरता लिआउण दी सोच नाल कीता जा रहा है। सरकार वल्लों चंगी नीयत नाल कीते कामां बारे भी गलत अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा 2021 दौरान विद्यार्थियों उन्होंने मापियां ते अध्यापकों नाल गलबात करनगे। कोविड-19 महामारी कारण इस साल ये गलबात वर्चुअल ढंग नाल होवेगी। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वख-वख विषयां ते दिलचस्प सवालों बारे प्रीख्या योद्धियां अध्यापकों ते मापियां नाल यादगार गलबात होवेगी। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों लिए तनाव मुक्त माहौल सिरजण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुरू किए गए एग्जाम वारियर नां दे एक वड्डे प्लेटफार्म का हिस्सा है। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री विद्यार्थियों उन्होंने मापियां ते अध्यापकों को प्रीख्या के तनाव तो निजात दिवाउण दे उपाय सुझाउणगे। इस दे नाल ही उन्होंने एक वीडियो लिंक भी शेयर किया है। नमस्ते दोस्तों, तुसी जानते हो पिछले 1 साल तो कोरोना के विचकार असीं जी रहे हैं ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰੀਖਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਰਾਏ ਇਹ ਪੀਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਵਾਣਗੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਗਾਉਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ। ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਧਾਵਾਂ, ਖੋਜਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਚੰਗੀ ਮੂਵੀਜ਼, ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਰਚੁਅਲੀ। ਇਹ परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा दी ही चर्चा नहीं है। आओ करते हैं परीक्षा ते चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 58% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। पैंडेमिक का प्रभाव देश में बढ़ा है। इसी माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म से जब केसेस के नंबर कम हो रहे थे, पैंडेमिक में डिक्लाइन हो रहा था, बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि हमें इस सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम सोसाइटी से, समाज से साझा कर रहे थे कि इसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। भारत की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो ससेप्टेबल है, अभी वायरस यहीं पे है, हमें बच के रहना है। और ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ IMA ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਈ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਈ-ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾਂਡੀ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ गांधी ਦਾ विशेष तौर पर जिक्र किया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने को आए हैं। आजादी राष्ट्र के इतिहास में अमृतमय घटना थी, जिसको याद करने के लिए आज हम अमृत महोत्सव मना रहा है। इस 75 वर्षों के दौरान देश के नागरिकों ने अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से राष्ट्र के लिए अमृत का मंथन किया है। यह अमृत महोत्सव उनकी उपलब्धियों का गौरव करने लायक है। दांडी यात्रा के समाप्ति समागम ਨੂੰ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ਅਤੇ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ दांडी ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 388 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟੀ ਕਸਬੇ दांडी ਪਹੁੰਚੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ दांडी ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇ ਲੈਵਰੋਵ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਵਫਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ 22ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇ ਲੈਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ ਤਹਿਤ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ PWD ਐਪ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰੁੜ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। क्रिकेट की 14वीं इंडियन प्रीमियर लीग 9 अप्रैल तो शुरू होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वालों जारी शेड्यूल मुताबिक उद्घाटनी मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की टीम विचाले चेन्नई में खेडिया जाएगा। लीग का खिताबी मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद में होगा। BCCI मुताबिक लीग के मैच मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और बंगलुरु में खेडे जाएंगे। कोविड महामारी के मद्देनज़र BCCI वालों लीग के मैचों लिए बायो बबल्स बनाए गए हैं। लीग के पहले मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेडे जाएंगे। महामारी कारण इस बार के IPL मैचों में दर्शकों की गैर मौजूदगी रहेगी।
ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।